का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप 13वीं आसपदी का दूजा पार्ट जिहड़ा हैगा वो कवर करना ते नाल मैं कीता हैगा भी ये अज आप छेती छेती कर लेना। वी आर गोइंग टू डू इट प्रीटी फैस्ट क्योंकि वर्डिंग बहुत सौखी हैगी आ, कानसैप्ट एक्सप्लेन करने की लोड़ हैगी। वो पिछली बारी आप काफ़ी कवर कर लिया सीगा ते जिहड़ा बाकी रहिंदा भी हैगा वो मेरी सलाह है कि मगरला जिहड़ा हाफ एन आवर हैगा ना वो वी आर गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट निंदा ते निंदक ते ये बारे जिहड़ा हैगा मैं कोई 15-20 स्लाइड बनाई हुई हैगियां। So it's going to be pretty fast going through it, but I want you to actually grasp the concept क्योंकि concept बहुत important हैगा। जे वो आ जाए फिर पता लग जाता भी जी पौड़ी हैगी है किहदे लई हैगी आ, क्यों हैगी आ, तो क्यों इन्ना ज़्यादा गुरु साहब ने इहदे उत्ते जोर दिता। वाई इज ही सेइंग निंदा इज वन ऑफ द कार्डिनल डीमेरिट्स। ओके, क्यों इनू इन्ना ज़्यादा समझा गया हैगा। तो मैं तुहानू काफ़ी जानी गुरबाणी दे विचों बाकी होर थां तो भी एग्जाम्पल दूँगा। तो आई गिव यू सम एग्जाम्पल। तो कई पिछे उन्होंने पिछे स्टोरियां भी हैगियां, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैगे आ, एंड दे आर इन श्री गुरु ग्रंथ साहब। दे आर नॉट आउटसाइड ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब एंड वी विल टॉक अबाउट दैट वन। चलो अगे। सो पिछली बारी आप जब कीता सीगा श्लोक जिहड़ा हुंदा हैगा इहदे उत्ते मोस्टली एम्फेसिस ऑन संत। एंड आई टॉक्ड अबाउट इट भी संत जिहड़ा हुंदा हैगा, संत का असली मतलब हैगा भी जिन्हें भी अपने मन नूं शांत कर लिया हैगा उन्हें कहा जाता हैगा संत, जिन्हें मन नूं सुधार लिया। सो वी टॉक्ड अबाउट इट। संत जिहड़ा हैगा गुरु नूं भी कहा, संत बाकी भी गुरमुखां नूं कहा, चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी है चाहे कोई भगत हैगा। संत जन जिहड़े असीं जन्नत जिद्दां बोलो जी वाहिगुरू खालसा जी सारे बोलते हैगे आ भी जिहड़े संगत के सारे मैंबर होंगे उन्होंने भी कई तो संत जन कह के किया है। सो संत का कभी भी इनू डोंट ट्राई टू एक्चुअली पुट इट इन वन बेन भी यदा मतलब बस आह ही संत हैगा भी जिहड़ा इदां दा होगा वही संत होना। नहीं, संत कुड बी एनीबॉडी हू इज गुरमुख और हू इज ऑन द पैथ एंड वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। सो पिछली बारी आप सारा कुछ कवर किया सी। इहदे विच जिहड़ा हैगा इस तो साफ पता लगता है श्लोक तो एक तो की हैगी है सिग्निफिकेंस संत की शरण आउण दी, तो दूजा हैगा भी जिहड़ा निंदा करदा संत दी वो क्यों इन्ना माड़ा हैगा, तो वो क्यों बार बार मुड़ के ही एक्चुअली ट्रांसमाइग्रेट्स इनटू एक्चुअली डेथ एंड बर्थ साइकिल। बहुत का मतलब हैगा मुड़ मुड़ के अगेन एंड अगेन। सो वाई इज दैट सो स्ट्रिक्ट? Okay, so we'll talk about that. चलो अगे मैं क्विकली ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਨਾਟ ਐਨੀਬੋਡੀ ਐਲਸ। एक दो थां दे उत्ते आउंदा हैगा भी जिथे प्लूरल के तौर पर यूज किया उत्थे एज संत जन गुरमुखस यानी गुरमुखस जिहड़े भी हैगे उन्हां बारे जिहड़ा आउंदा है। तो दूजा जिहड़ा हैगा भी संत की निंदा नाल का बहुत सो कॉन्सिक्वेंसेस आर प्रीटी सीवियर। सो वाई आर दोज मैं की कीता हैगा भी जिहड़े पिछली बारी आपां कवर कीता उहदे विच दस्सिया वो सारी पहले चार पदियां दे विच बार यही लिखिया संत के दुखन, संत के दुखन, संत के दुखन, संत का निंदक, संत की का निंदक, संत की निंदा, संत का दोखी। दुखन दोखी का मतलब ये होता हैगा भी जिहड़ा भी निंदा करे, निंदा करने वाला निंदक जिन्हों असीं कहने निंदा करके वो अपने चित्तों तां संत नूं दुख पहुँचाउण की कोशिश करता। तो एंड यू आर गोइंग टू लर्न इट टुडे बट इट वर्क्स इन रिवर्स। वो अपने आप नूं दुख पहुँचाउंदा, संत का जिहड़ा भगत आ जां गुरमुख आ उहदी हेल्प कर रहा। तो एंड आई शो यू वट गुरबाणी सेज अबाउट दैट वन। सो इहदे विच जिहड़े जिन्ने भी दसदे पे हो नरक में पाए, फॉल्स इनटू हेल, जोन करवाए, मुड़ मुड़ के इदां दियां जिद्दां स्नेक वर्म जिहड़े हैगे विगलिंग बहुत लोअर जिहड़ियां हैगियां स्पीसीज उन्हां दे विच आउंदा हैगा।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਐਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋ ਪਰਸਨ, ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਬੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਈਵਲ ਡੂਅਰ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ। Because by the God ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਆਲ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਸਟ ਡੀਡ, ਐਂਡ ਮਹਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਹੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਕੈਪਟਡ ਇਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸੇਵਡ, ਈਵਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਵਡ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਥੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ he breaks down midway, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ he never ever completes anything। ਪਰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। Okay, he never finishes that, you know, completely। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਉਦਿਆਨ, ਉਦਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ, ਪਰਮਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਂਡਰਿੰਗ, ਪਰਮਾਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਭਰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਭਰਮਾਉਂਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਟੂ ਵਾਂਡਰ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਵਿਲਡਰਨੈਸ। ਓਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੋਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੋਸਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨਸ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈਏ, ਉੱਜੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲੋਨ, nobody wants to actually talk to him, nobody wants to sit with him, nobody wants to deal with him। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ, ਥੋਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ, ਐਮਪਟੀ। ਪਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋਥਾ? ਥੋਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਪਟੀ ਆ ਵੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟਰੂਥ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਾਈਫ। ਓਕੇ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਈਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਫ ਅ ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਵਿਦਾਊਟ ਬ੍ਰੈਥ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾ। ਜੜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਰੂਟ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇਸ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਰੂਟ, ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਬਿਲਡ ਔਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਨ ਬੀਜ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਬੀਜ ਕੇ whatever he has sowed down, and that's what he's reaping। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਜਨਮ ਜਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁੜ ਜਨਮੇ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਾਈਕਲ। ਦੇयर इज नो अदर वे। ओके, संत के दुखी को अवर ना रखनार अवर नाल पाता भी ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ नहीं किया भी कोई भी नहीं रखने वाला हैगा, होर कोई नहीं रखने वाला हैगा। पर कौन है ਉਹਨੂੰ रखने वाला? नानक संत भावे ता लय वार। हे नानक, if it pleases the sant guru, okay, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ he can save। That's the only way। okay, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੇਬੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਸੇਮ ਕਾਨਸੈਪਟ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਇਉਂ ਬਿਲਾਏ। ਬਿਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਜਲ ਵਿਹੂਣ, ਜਸਟ ਐਜ਼ ਦ ਫਿਸ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਟਰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਐਗਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਸੇ ਪਲਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਾਜੇ। ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਸੈਟੀਏਟਡ, ਨੈਵਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ, ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ। ਈਂਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲੱਕੜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੇ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਫॉर द ਫਾਇਰ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। संत का दुखी छुटा अकेला, so then he is left alone, there is nobody around। किदा ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। दोहेला मतलब ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਆੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਦ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਹੀ ਲਿਵਸ ਇਟ ਅਲੋਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ 100 ਨਾ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਸਮ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟੜ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, 100 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਦੁਹੇਲਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਰਹਿਤ मीन विदाउट धर्म, कोई भी जानी ਉਹਦਾ प्रिंसिपल। संत का दुखी सद मिथ्या। सो इसे करके जब ਉਹਦਾ कोई धर्म ही है नहीं, he has no principle, he is lying all the time, he lies all the time he lies। okay, किरत निंदका तुर ही पिया।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਵੀ ਬੈਨ ਥਰੂ ਦਾਰ ਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਹਾਊ ਦੇ ਅਫੈਕਟ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਸਾਈਕਲ, ਯੂ ਨੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਨਿੰਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਫ ਇਟ ਵਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। whatever pleases ਵਾਹਿਗੁਰੂ, that's help। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, डिफॉर्म, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਨੀ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਟੇਢੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੀ ਟਵਿਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਚਲੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੇਢਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। That's what he become। संत के दोखी को दरगाह मिला सजाए, ऐसे करके क्योंकि now all his doing and all his deeds are in that। सो ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ punishment ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, he received it for certain, he gets the punishment। okay, ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੇ ਨਾ ਆਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਏ। ਸਹਿਕਾਈਏ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹਰਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਸਹਿਕਦਾ, ਨਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਜੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਅਮੰਗ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਨੋਰ ਅਮੰਗ ਦ ਡੈਡ। ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਜਾਨੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। And I'll give you examples later on when we actually talk about, I'm trying to rush this one। संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुखी न मरे ना जीवाइए। वो तो मैं कर देता ना ਉਹਦਾ translation। okay, but he's among those, you know, actually neither he's alive nor he's among the dead। संत के दुखी की पुजे ना आशा। okay, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, his desire is never fulfilled। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚਾਹਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, he is twisting the truth। ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, when you actually twist the truth, you are not telling the truth and you are twisting it to make them either ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, and he departs this world disappointed। ਨਿਰਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਹੋਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਦੂਆ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਸੈਟੀਏਟਡ। ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭੁੱਖ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਭਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਆ। ਓਕੇ, whatever he intends to be,
ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਬਿਕਮਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਬਿਕਮ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਨਿੰਦਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਡੀਡਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈ ਸੀ ਲਾਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੀ ਗੇਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਆਇਆ, ਮਫੀਟਸਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ 701 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਜਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟੇ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਟ ਓਨਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਐਂਡ ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਟ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਜ਼ ਵੀ ਡੂ ਆਵਰ ਡੀਡ ਦੈਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਰੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ, when your end comes in, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਦੈਟ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਹੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਲੈ ਵੀ ਲਓ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਦੈਟ ਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫॉर श्योर। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ। ਓਕੇ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ ਸੋ। ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸਭ करते इसके वो करना है हार। So every being's body is here, he created it, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। He is the doer of all that,
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮਿਟਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦੈਟ ਥਾਟ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਐਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਗॉड्स ਵਿਲ। ਓਕੇ, ਸਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਕਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਈ ਬਾਉ ਟੂ ਹਿਮ ਫॉर ਐਵਰ ਐਂਡ ਐਵਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹਿਮ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਵਰਡ ਉਸਤਤ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਵਨ ਟੂ। ਉਸਤਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਡੂ ਇਟ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ। ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰਾਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ, ਗਿਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਸਲ ਆਫ ਫੂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਰਾਸ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤੇ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ। ਸੋ whatever happened, it is in his will। ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਥੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਐਤਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਟ ਅਪਨ ਇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ। ਓਕੇ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਖੇਲ, ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਲ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਉਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਫਾਉਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਹਿਜ਼ ਖੇਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਨ ਅਪਨ whom he has it mercy, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਟ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜਨਰਲੀ ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਆਲ ਸਮ ਇਟ ਅਪ ਅਗੇਨ ਜੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਦੈਟ। ਹੁਣ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸਲੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਵਤਾਰ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਜਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਮਫਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, and that gave me an idea of why not explain it a little bit more in this class. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, are the consequences of the ਨਿੰਦਕ severer than the ਮਨਮੁਖ? ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਐਂਡ ਮਨਮੁਖ ਆਰ ਦ ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦੇ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈਗਾ 1330 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਐਸੇ ਝੂਠ ਮੁੱਠੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਨਮੁਖ ਮੋਦ ਕਰ। ਮੁਗਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਪਿਡ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਾਉਣ। ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਾਉਣ, ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਘੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਨਰਕ ਆਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਟੋਲਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪੈ, ਨਾ ਉਲਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਸੇਲ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਦਰ ਹੀਅਰ ਨੋਰ ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਿੰਦਕ ਮੁਆ ਵੱਡ ਤਾਪ ਫੀਵਰ, ਫੀਵਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਾਈਫ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਲੈਫਟ ਇਨ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੋ ਨਿੰਦੇ ਤਿਸਕਾ ਪਤਨ ਹੋਏ। ਪਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਪਤਨ ਮੀਨਸ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੁਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਏ। ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਬਣਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਤ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਲਮੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਲੋ ਕਲੋ ਭਲੋ ਨਿੰਦੋ ਭਲੋ ਨਿੰਦੋ।
ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਕ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਨਰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਸਤਤ ਚਾਹੇ ਨਿੰਦਾ, ਨਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਭੇਟੋ ਸੋਈ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਏ ਮਾੜੀਆਂ, ਦੋਏ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਏ ਟਵਿਸਟ ਦ ਫੈਕਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟਰੂਥ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੂੰ ਮੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੋ ਉਸਤਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮ ਅਦਰ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮਰਵੰਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ 755 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਜ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਓਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਬੈਡ ਫਰੂਟਸ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦਿਸ ਸਲਾਈਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਕੀ ਜੰਤ ਪਾਏ ਦੋਏ ਪੰਥੀ ਦੋਏ ਰਾਹ ਚਲਾਏ। The Vaheguru has created all the beings, human beings, okay? As a matter of all the beings in this case, and ਉਹ ਸਾਰੇ different ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਰਾਹ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ 2 ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ 2 ਹੀ ਰਾਹ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਜੱਜ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ। ਓਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ you don't know the facts about it, and now what you are trying to do, you are trying to defame him or demerit him, whatever you are trying to do. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ 2 ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਤ ਬਿਗੁਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੀ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, all beings and everything he has created, ਜੋਤ is there, ਓਕੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਕੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜੜਾ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਉਹ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਨੈਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਸੂਝ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਹੈਗੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੁਦੀ ਜੁਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਗਾਯੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਜਗਾਯੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਵੇਕਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ even among human beings it's at a different level. That's what this one is. ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਲ ਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਫੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਓਕੇ, ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਕਤ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਨਮੁਖ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਦੋਏ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿੰਦਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੇਮੁਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਕਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, 4 ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਗਨੋਰੈਂਟ। ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਸੁਰਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ you have to actually walk on that path. ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਪੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, you will never reach that stage. ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਥ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ until we reach actually ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and that leads to actually ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ he fell from that and that's why he could not reach that. ਓਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜਦ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਭਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਗੋ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਕਤ ਨਾਲ ਖਵਾਈਏ ਲੋਚੀਆ ਬਿਕ ਕੱਢੇ ਮੁੱਖ ਗੁਲਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੈ ਆਇਆ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਦਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਦੂਏ ਕੰਨ 'ਚ ਨਿਕਲੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਐਟ ਆਲ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਘਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ ਉਹ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਕਿਰਤ ਘਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਕਤ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਭ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਉਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਾਧ ਰੋਗ। ਅਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ the one you cannot actually cure, you cannot remedy। ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਵਰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੁੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਅਸਾਧ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ I'm going to take some time to actually explain it। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ we went through it। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਲੀਜੇ ਘਰ ਬਾਂਕਾ ਪਾਏ ਦੌਰ ਕੋਟ ਔਰ ਤੇਵਰ ਖਾਏ 5-25 ਮਤਸਰ ਆੜੀ ਪਰ ਬਰਮਾਇਆ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਾ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ 5 ਰੋਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਮਤਾ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਭਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦ ਦੂਜੀ ਪੱਠੀ ਤਪ ਪਈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਤਾਂ ਫਾਲ ਲਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਨ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਟ। ਉਹ 5-50 ਜਿਹੜੇ 5 ਸੀਗੇ ਨਾ, 5-25, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਆ ਡਿਰਿਵੇਟਿਵਸ ਆਫ ਦੋਜ਼। ਓਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਆਪ ਰਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਟੋਲੜੀ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਮੇਡ ਦਾ ਚੋਇਸ ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਰੋਗ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਧ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਗੋਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਅਫਰੇਡ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇ ਇਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟਸ। ਸੋ ਗੋਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਦੁਰਮਤ ਹੰਕਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ, ਜੂਏ ਮਤਹਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਡੀਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਈਰਖਾ, ਤਾਤ ਪਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਜੈਲਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਚੁਗਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। Nobody wants to sit with them, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਹਰੀ ਅਪ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਦੀ ਇਨ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ। ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਹਰ ਦਰ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਹਰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਬੇ ਵਰਲਡ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। But this is the truth, that's the reality. Dar ke to jo kuch hai, I'm telling you that as a fact. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗॉड ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਦੇ ਭਗਤ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਖੰਡ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਨਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੂਲੀ ਖਾਨ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲ 1126 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣੀ ਖਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸੁਭਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਰਾ ਲਾਦਿਆ ਤਿਨ ਪੈਰੀ ਸਭ ਆਨ ਪਾਈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਰਚਾਏ ਸਭ ਪਾਪ ਜਗਤੇ ਕਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜਾਉਂਦਾ। He's carrying the burden of all those sins, you know, by doing that. So ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸੰਤ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨਿਮਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਫਿਰ ਆਵੇ, ਕਮ ਟੂ ਦ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਨਿੰਦਾ ਨੁੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ he does not even consider them at all। ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਫਰਗਿਵਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਪੇਜ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 306 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 312-13 ਤਾਈਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿੰਗਸ ਦੋਜ਼ ਹੈਪਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਯੂ ਮੀ ਔਰ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਯੂ ਨੋ, ਹੂ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਟ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਬੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਖਤਮ? 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ, 3 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਿਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਹੀ ਸਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they did get leprosy, you know, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਚਮੂਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਭੱਖਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਿਆ ਕੌਣ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨਾਈ ਜੋ ਪੁਰਖ ਪਲਕ। ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਕਦ ਸਭੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਗਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਚ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਤਪਾ
ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ 315 16 ਤੇ ਉਹ 326 27 ਤਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 307 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਪੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ I'll tell you when it's over. I want to actually complete the slide. Next one. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 309 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਮਰਵਾਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਵਰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਡ ਗੂੰ ਲਾਇਆ ਆ ਵੀ ਗੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਟਲ ਆਈ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵਰਡ ਮੋਰਟਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਦੀਵੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ that they are the same because they are both twisting the facts. ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਫਿਰ ਸਰਨ ਗੁਰ ਆਵੇ ਇਫ ਹੀ ਕਮ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਰਿਟਸ ਗੁਣ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਸਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਆਲਰਾਈਟ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤ ਸਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਸੋ ਜਨ ਉਜੜਾ ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸਪਦੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਟੋਲ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਫ਼ ਜਾਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਹ ਤੋਂ ਗਾਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਦਾ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਅਸਪਦੀ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ he becomes capable of being you know ਵੀ ਉਜੜਨਹਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ he can be saved capable of being saved okay so ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ संत संग निंदक भी तरे संत पावे वो भी गत पाहे संत पावे तो उसकी भी गत उसका भी होए मोख मोख मैं मोख के उत्ते थोड़ा जिहा तुहानूं दस जिथे भी वर्ड मोख आपदे हमेशा ये नहीं कर लेना है भी इसका मतलब वो आ जन्म मन तो मुक्ति हो गई आ जिहड़ी चीज़ की गल दी होया होवे जे सबजैक्ट की कर रहा आ उस सबजैक्ट तो जिहड़ा हैगा ही इज़ लिबरेटेड फ्रॉम दैट वन
ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬਸ ਖਤਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੌੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਸਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਦੇयर इज नोबडी कैन सेव यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆ ਜਾਵੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਕਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦ ਆਪਾਂ 14ਵੀਂ ਆਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, 18ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 21ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 23ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰ ਤੋਂ ਗੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰਬਿਨ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਓਕੇ, ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਿਨ ਭੈ ਭਾਉ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਸਤਿਕਾਰ ਡਰ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੀਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਗੁਰੂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਪੇਬਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਟੋਲਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਧਰੂ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਟਰੂਥਲੀ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟ ਮੈਰਾਵਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਐਟ ਇਟ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਸੇ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜਨ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਦ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ then they lived that particular life as a moral and they demonstrated that point, then they moved on to the second one, third, and it took 10 of them to actually show that. That's why ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਗੋਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੋਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਵਾਏ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਗਏ ਉਸ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂਥ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਹੁਟੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਪੇ ਦੋ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਪੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਦ ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਗਾਇਆ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਪਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਔੜ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਵੀ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮਿਹਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਘੜੀਸਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤਪਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਟਕਾਰਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਪੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਲਵੰਤ ਫਤਿਹ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਜੇ ਉਹ ਰਾਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ?
ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਬਾਰੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਈਟ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦੈਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਯੂ ਕੈਨਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਅਨਫ ਆਫ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਛਤਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਟ ਡਿਜ਼ਰਵਡ ਮੋਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਭ ਪੈਣਗੇ ਜੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਸੀ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਨੀਡਡ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਕਪਲ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ them to the other families, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈਗੀ, ਦਰਜਣੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਜਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠਾਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਾਵਿਸੂ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਟੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ, ਭੱਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟਰੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਟਰੂਥ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿੰਦਾ, ਦੈਟਸ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟਸ, ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟ ਟੂ ਸੂਟ ਯੂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ 2000 ਨਿੰਦਾ ਵੀ what they are doing it, they had their own purpose behind it, what they are trying to do। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਹੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, what they are doing in this life, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਸਾਈਕਲ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਨ ਹੰਕਾਰ, ਇਨ ਈਗੋ। ਈਗੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੋਂ ਇਹ 16 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਥਾਟਸ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫਾਲਟ ਇਨ ਮੀ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੰਟਰੋਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਧ ਚੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਹਿਮ ਟੂ। ਐਨੀਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਨੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰ ਆਫ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੱਚ ਦੋਜ਼, ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣੀ 12,000 ਤੋਂ 13,000 ਤਾਈਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ 17,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਦਾ ਵਾਪਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, 5ਵਾਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।